हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज भिडियो आपण मानक समस्त को स्वागत। दर्शक बंधु स्त्री मानकर प्रिय जिनिस भूली जाती कहीं पुरुष माने कहीं पुआ माने निजर प्रिय जीवन साथी प्रिय जिनिस को भूली जाती। कौन यार किसी खास कारण रही जानिबा पूर्वरु एही वीडियो को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु, कारण अधा अधूरा ज्ञान अनर्थर कारण। एही वीडियोटी केवल सभ्य पुरुष समाज पाई नुहे बरं उभय दंपति पाई। तो वीडियो को संपूर्ण भाव में देखंतु। एकदा भगवान शिवंक उपरे अभिमान करी माता पार्वती कैलाश पर्वत रे बसिथिले। भगवान शिव माता पार्वती को मनैबा पाई प्रयास करती ओ माता पार्वती कहती है स्वामी क्यों कारणरू स्त्रीर मन कथा स्वामी बुझी पारती नहीं। स्त्री निजर सबकिछि त्याग करी मन प्राण देई निजे दुखित रही ता स्वामीर सेवा जत्न करुथिबा बेले स्वामी कहीं ता स्त्रीर मनर भाव को पढ़ी पारे नहीं। प्रत्येक पुरुष निज स्त्रीर प्रिय वस्तु बा प्रिय जिनिस को सर्वदा भूली जाती कहीं। जेतेबेले जड़े महिला जीए निज प्रेमिक बा स्वामी छोट कहानी को मन रखी थाई तांकर सेवा करिथांती। हे प्रभु आपण आदि एवं अनंत अटंती, आपण एही जगतर परमेश्वर अटंती। तुमे सर्वपरि भगवान, आपण को कौनसी कथा अछपा नहीं। मते कृपा करंतु, मते एही प्रश्नर उत्तर दियंतु। तापरे भगवान शंकर कहती हे देवी स्त्रीर प्रत्येक जिनिस तथा तांकर प्रिय वस्तु को सम्मान करिबा उचित, किंतु भूली जाती। एहा पछरे मुनिंक अभिशाप कहानीटी रही ताहा मु आपनकु कहूची। जेतेबेले स्वामी स्त्री एही कहानीटी को सुनिबे सेमानंक प्रति प्रेम भल पाइबा वृद्धि घटिबो। देवी प्रायतः स्वामी और स्त्री को अनेक जगार देखिथिबे कि सेमानंक भितरे कम भल पाइबा थाई बा सेमानंकर जीवन संघर्ष भितरे गति करुथाई। एहा पछर कारण सेमानंक मानसिकता और शारीरिकता सह जड़ित रही थाई। भगवान महादेव कहती हे देवी पूर्व कहानी जहाँ महाभारतर कौरव वंशर राजा दुष्मंतक शासन समय त्रेतया जुगर शेष और द्वापर जुगर आरंभ होइथिला। राजा दशरथंक पुत्र श्रीरामचंद्र मर्त्यरे जन्मग्रहण करथिले। एही दुईटी घटना एक समय घटिथिला जार वर्णना रामायण और महाभारत रे मिली थाए। भगवान शिव कहती हे पार्वती गोटे दिनर कथा, जेतेबेले हस्तिनापुरर राजा दुष्मंत शिकार करिबा पाई जंगल को जाइथिले। ठीक सेतिकी बेले महाराज गोटे हरिणर पिछा करुथिले। से राजा हरिण को खोजी खोजी थकी जाइथिले। राजा दीर्घ समय धरी क्षुधा और तृषा कारणरू महर्षि कणकंक आश्रम रे पहुँची थिले। हस्तिनापुरर राजा छायारे शांत हेबा देखी ऋषि क्रोधरे कहती हे राजन ए जंगल रे शिकार करिबा वर्जित अटे, यह महर्षिंकर आदेश अटे। ऋषिंक कथा सुनी राजा शिकार न करिबार वचन देई पछकु फेरी जाई रथ पाखकु गले। पुणी राजा निराश देखा जाउथिले। राजा फेरी जाउथिबार देखी ऋषि तांकु आश्रम भीतर को डाकिले। राजा दुष्मंत ऋषिंक कथा को सम्मान देई तांको आश्रम भीतर को गले। भीतर को जीवा परे राजा शुणा पाइले जे से आश्रम ऋषि कणकंकर अटे। राजा भीतर को जाई ऋषि को प्रणाम कले और ऋषि मध्य राजा को आलिंगन कले। भगवान शिव देवी पार्वती को कहले राजा को जना पड़ा जे यही आश्रम ऋषि पूजनीय गुरु किंबांक अटे। से भीतर को प्रवेश करी मुनिवर को डाकिले। तांको सामनारे से एक सुंदर मनमोहक कन्या को देखिले। तांको नाम थिला शकुंतला। दुष्मंत गोटे देखारे शकुंतला को निज मन देदेले।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲା ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲେ। ରାଜା ମହର୍ଷି କିମ୍ବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲେ, ମହର୍ଷି ଏବେ ତୀର୍ଥକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେ କନ୍ୟାର ସେବାରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ମହାରାଜା ପଚାରିଲେ, ଦେବୀ ଆପଣ କିଏ? ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋର ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା ଅଟେ। ମୁଁ ମହର୍ଷି କିମ୍ବାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଅଟେ। ମହାରାଜ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଝିଅ କିପରି କହୁଛ? ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କାହାଣୀ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସତକଥା ଓ ନିଜର ଦୁଃଖଦ ଜୀବନୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପୂରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ହେ ରାଜା, ବାସ୍ତବରେ ରାଜଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ମେନକାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଅଟେ। ଏ ଶକୁନ୍ତଳା ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମେନକାଙ୍କୁ ଧରିତ୍ରୀକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେନକାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ଲାଲନ ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ମୋ ମାତା ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଡରି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି ଓ ମୋତେ ବଣରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ମେନକା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇଗଲେ ଓ ସେ ଶକୁଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ଅଟେ, ମହର୍ଷି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ନିଜ ସାଥିରେ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ମୋର ଲାଲନ ପାଳନ କଲେ। ହେ ରାଜନ, ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ନ ଦେଇ ସେ ମୋର ଲାଲନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ମହର୍ଷି କିମ୍ବା ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି। କୋଳକୁ ନେଇ ଅନ୍ନ ଦେଇ ମୋର ଲାଲନ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଶଙ୍କୁଷ୍ଠ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାରେ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ମୋର ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା। ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ବତୀ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତାପରେ ରାଜନ କହିଲେ, ହେ ଶକୁନ୍ତଳା, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜନ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ଆପଣ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ହୃଦୟ ଦେଇସାରିଛି। ତୁମର ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶକୁନ୍ତଳା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ମନେ ମନେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା କହିଲେ, ପିତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ଏହି ବିବାହରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହ ରମଣ କଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ମୋ କାନ୍ଧରେ ହସ୍ତିନାପୁର ସିଂହାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ନିଜର ପ୍ରେମ ସନ୍ତକ ଭାବ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଏକ ମୁଦି ଦେଇଥିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ମହର୍ଷି କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରୁ ଫେରି ସମସ୍ତ ଘଟଣାମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ବହୁ ଆଗ୍ରହରେ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି। ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ମହର୍ଷି ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବିବାହ ପରେ ସେ ତା'ର ବାପଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା'ର ପତିର ଘର ତା'ର ନିଜର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତା'ର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମହର୍ଷି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ କେତେକ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ତିନାପୁର ପଠାଇଦେଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଚାଲି ଚାଲି ଥକିପଡ଼ି
ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ସନ୍ତକ ରୂପକ ମୁଦିଟି ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଗଲା। ଏହି ମୁଦିଟିକୁ ଏକ ମାଛ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଶକୁନ୍ତଳା ହସ୍ତିନାପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଲେ। ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ହେ ରାଜା, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ପତ୍ନୀ ଶକୁନ୍ତଳା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ଅପମାନିତ କରି ସୈନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସାରି ହସ୍ତିନାପୁର ଯାଉଥିଲେ ବାଟରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ମୋତେ ଅପମାନ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯିବ। ମହର୍ଷିଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଅଭିଶାପ ଶୁଣି ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଲା। ମହର୍ଷି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ମୋ ଅଭିଶାପ ଆଉ ଫେରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜର ସନ୍ତକ ଦେଖି ନିଜର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ତାପରେ ତୁମର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଭୁଲି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧୀବର ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମୁଦି ଗିଳିଥିବା ମାଛ ତା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଧୀବର ଯେତେବେଳେ ମାଛ କାଟିଲା ମୁଦିଟି ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଧୀବର ମୁଦିଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁନାରୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ସୁନାରୀ ମୁଦିଟିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଏହି ମୁଦିଟି ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର। ସୁନାରୀ ଧୀବର ମୁଦିକୁ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ସେହି ମୁଦିଟିକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଧୀବରକୁ ମହାରାଜ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ ଏହି ମୁଦି କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ? ଧୀବର କହିଲା, ମହାରାଜ, ନଦୀରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାଛ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ କାଟିବାରୁ ତା ପେଟରୁ ଏହି ମୁଦି ବାହାରିଲା। ଧୀବରଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କର। ଏମିତି ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଋଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ଋଷି କଶ୍ୟପ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବତା ଅସୁର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦେବତା ଓ ଅସୁର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବିମାନ ଉପହାର ଦେଲେ। ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ହସ୍ତିନାପୁର ଯିବା ସମୟରେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ବାଲକ ବାଘ ସିଂହ ସହିତ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ସିଂହ ପାଟିରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖେଳୁଛି। କିଏ ଏ ସାହସୀ ବାଲକ? ସେହି ବାଲକକୁ ଦେଖି ମହାରାଜାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେହି ବାଲକଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଦାସୀମାନେ କହିଲେ, ହେ ପୁରୁଷ ମହାଶୟ, ସେହି ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପୁତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆପଣ ଜଲି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ବାଲକ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଳବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ସେହି ପୁତ୍ରର ନାମ ଭରତ। ସେହି ପୁତ୍ର ହାତରେ ସର୍ପର ଡୋରି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଯେବେ ପିତା ପୁତ୍ରର ମିଳନ ହେବ ସେହି ଦଉଡ଼ି ସର୍ପର ଆକାର ହୋଇଯିବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା
ସଖୀମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା, ଋଷି କଶ୍ୟପ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସଖୀମାନେ ସବୁ କଥା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜ ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କୁ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁର ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଣୀର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭରତ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରତାପଶାଳୀ ରାଜା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଭରତ ନାମାନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ନାମ ହେଲା ଭାରତ। ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି? ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ଯଦି ପତି ଦ୍ୱାରା କେବେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପତ୍ନୀ ପତିର ଭୁଲ ନ ଧରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଉଚିତ। ପରମ ପତି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିବାର କେତେଗୁଣା ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ କଥା ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।